کیپٹل ویو کے ساتھ میں ہوں ناہید چودھری. اور ناظرین پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے آج کی ایک بہت بڑی خبر اس وقت ہمارے پاس موجود ہے پہلگام واقعے کے حوالے سے, جس میں بھارت کے سابق وزیر داخلہ نے پاکستان کو کلین چٹ دے دی ہے اور اس تمام تر واقعے کو انہوں نے لوک سبھا میں ایکسپوز کیا ہے. کانگریس کے انتہائی ذمہ دار سیاستدان, سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ چدمبرم, جن کا کہنا یہ ہے کہ اتنے ہفتوں سے حکومت نے اس واقعے پر کیا تحقیقات کی اور ابھی تک کوئی ثبوت ایسا موجود نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ پاکستان اس واقعے میں ملوث تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر بی جے پی مودی حکومت جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے, ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے تو عوام کے سامنے پیش کیا جائے, یہاں لوک سبھا میں پیش کیا جائے تاکہ ہم لوگ اس حوالے سے مطمئن ہو سکیں. لیکن ہمیشہ کی طرح یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے اور مودی سرکار اپنا ٹائم بڑھانے کے لیے, اپنے حکومت میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اس قسم کا واقعہ جو ہے یہ مودی سرکار نے کیا ہے. اور ناظرین یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے, کم از کم پاکستان کے لیے اس قسم کی وار کرنا, ایسی پروکسی کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے. اور ہمیں تو اس حوالے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی تھی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں عوام کے سامنے رکھی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. اور جب پہلگام کا واقعہ ہوا ہم سب یہ جانتے تھے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ ہم پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انڈیا اس قسم کی کوئی حرکت کرے گا. لیکن جب ان کے اپنے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور ان کے سینئر رہنما جب اس قسم کی چیزوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں, مودی حکومت کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اس کو بے نقاب کر رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم واقعہ ہے اور یہ سٹیٹمنٹ بہت اہم ہے. ہم پوری دنیا کا پلیٹ فارم جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, جا کر بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس واقعے میں ملوث نہیں ہے کیونکہ اس کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہیں. جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کا کسی طرح سے تعلق پاکستان سے نہیں نکلتا ہے, تو اس کی فیئر انویسٹیگیشن کی جائے. لیکن اس انویسٹیگیشن کی بجائے ہم نے دیکھا کہ بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جس پہ اسے منہ کی کھانی پڑی. یہ سب چیزیں سب لوگوں کے سامنے ہیں, پوری دنیا کے سامنے ہے کہ پاکستان اس پہ شامل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ را کے حوالے سے جس قسم کی بدنامی ہم نے دیکھا کہ ہوئی ہے پوری دنیا بھر میں, جس طرح اس کے عزائم جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں, چاہے انگلینڈ ہو, چاہے کینیڈا ہو, مڈل ایسٹ ہو, ہر جگہ پر جو پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں یا دنیا بھر میں جس طرح سے کارروائیاں جا رہی ہیں را کی طرف سے, اب یہ سب چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں اور اب یہ مزید چلنے والی نہیں ہیں. پاکستان اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے, اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے, اسے بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے کہ یہ انڈیا کے اپنے طرف سے کیا گیا, پوری دنیا کو ہم نے ثبوت پیش کیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب انڈیا کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں ود ان انڈیا تو وہ بہت اہم ہوتی ہیں, خاص طور پر جب کانگریس کے بڑے اہم رہنما لوک سبھا میں اس پر بات کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں, پاکستان کو کلین چٹ دیتے ہیں. تو اب مودی سرکار جو ہے اس کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے اس آپریشن کی؟ جی حافظ صاحب. ناہید, بہت اہم موضوع ہے جس پر آج گفتگو ہو رہی ہے. یقیناً آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت کی جانب سے جو پروکسی وار کا سلسلہ شروع کیے جانے کی جن خطرات سے آگاہ کیا گیا تھا, عین اس کے مطابق جو ہے یہ نیا آپریشن جو ہے شروع ہو رہا ہے. اور اس کے مطابق یہ نیا آپریشن جو مہادیپ کے نام سے شروع کیا گیا ہے, اس کا فوکس جو ہے مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کو دبانا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹارگٹ نوجوان کشمیری لیڈرشپ ہے, نوجوان کشمیری نوجوان ہیں. اور اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ کشمیر میں نوجوانوں کی ابھرتی ہوئی کشمیر کی آزادی کے حوالے سے تحریک کو دبایا جائے. اب اس کے حوالے سے سب سے جو پہلا مرحلہ شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں کام کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وہ قیدی جو غلطی سے سرحد پار کر کے چلے گئے تھے کشمیر میں, کشمیر کے اس پار, تو ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو دہشت گرد قرار دے کر ان کو ان کے خلاف جو ہے ایک نیا جو ہے جھوٹا مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے, جھوٹا بیانیہ تیار کیا جا رہا ہے. دیکھیے ناہید, اس وقت بھارت کی جیلوں میں
तकरीबन 700 के करीब पाकिस्तानी कैदी हैं और जो मुख्तलिफ जो जिनमें मछेरे भी हैं या मुख्तलिफ जो हैं वो वहाँ पर बग़ैर वीज़े के लोग चले जाते हैं या वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, इस तरह के लोग मौजूद हैं। अब इंडिया का जो नया जो ऑपरेशन शुरू हो रहा है उसमें मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी कैदी हैं उनको दहशत गर्दी के रूप में दहशत गर्द बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जाए और एक नया बयानिया घड़ने की कोशिश की जाए। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने झूठा बयानिया घड़कर दुनिया के सामने पेश किया और उसमें शिकस्त फाश हुई उन्हें, बिल्कुल इसी तरह देखें अस्करी सफारती और बयानी की जंग में शिकस्त फाश के बाद अब वो ये इस नए ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने हर फोरम पर भारत को और भारत के बयानियों को बेनकाब किया है। पाकिस्तान ने झूठ के मुकाबले में सच को प्रोजेक्ट किया है। पाकिस्तान टेलीविज़न हो या पाकिस्तान का प्राइवेट मीडिया चैनल हो, इन सब ने एक ऐसा बयानिया पाकिस्तान के हवाले से दुनिया के सामने पेश किया जिसको दुनिया ने तस्लीम किया और आज दुनिया ये कहने पर मजबूर है कि भारत की तरफ से जो जारहियत हुई थी भारत को जो नुकसानात हुए, आज भारत उसको तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं है। यही वजह है कि भारत की पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज़ें उठ रही हैं और 22 अप्रैल को जब पहलगाम का वाक़या हुआ उसके बाद से भारत के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही थी, मुख्तलिफ सवालात उठ रहे थे, उसमें सबसे तवाना आवाज़ भारत के साबिक वज़ीर दाखिला की है चिदम्बरम, जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने जो सवालात उठाए हैं वो सब उन सवालात की बुनियाद पर भारत की पार्लियामेंट लोकसभा में एक नई बहस शुरू हो गई है। उन्होंने ये सवाल पूछा है भारतीय क़यादत से कि ये बताया जाए कि क्या ये दहशतगर्द जिनके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये पाकिस्तान के थे या मुकामी थे। मुकामी भी हो सकते हैं, उन्होंने कहा जी मुकामी भी अगर हो सकते हैं तो आपने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात क्यों लगाए, और अगर भारत ने इल्ज़ामात लगाए थे तो आपके पास क्या सबूत मौजूद है, और ये टेररिस्ट कहाँ हैं। भारत की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने अब तक जो तहकीकात की है इनके हवाले से, उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में क्यों पेश नहीं की गई और ये क्यों नहीं बताया गया कि इस पहलगाम वाक़े में कौन लोग मुलव्वस थे और ये पहलगाम वाक़या किसकी तरफ से हुआ। उन्होंने ये बिल्कुल खुले तौर पर भारत की क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया मोदी पर कि मोदी सरकार जो है वो अपनी क़यादत को अपनी सियासत को दवाम बख्शने के लिए इस किस्म के फाल्स ऑपरेशन जो है वो करती रही, ऐसे हथकंडे जो है वो आजमा रही है। साफ़ी साहब, ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है जब भारत की तरफ से उनके एक सीनियर पॉलिटिशियन आपको क्लीन चिट दे रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन की हमारे सामने लाए, कितने हफ्ते हो गए इस चीज़ को, लेकिन अभी तक कोई चीज़ साबित नहीं हो पाई। फिर इस स्टेटमेंट के हवाले से मैं बताऊंगी कि ये कितनी अहम है, पाकिस्तान इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। और दूसरा, अब ये जो एक प्रॉक्सी शुरू कर दी गई है भारत ने, ऑपरेशन महादेव के नाम से जो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? शुक्रिया नाहिद। पहले तो पी चिदम्बरम जो बहुत सीनियर रहनुमा है, कांग्रेस के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, यूनियन के वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं और 2 दफ़ा वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। इंतहाई अहम ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने निभाई है। कोई आम सियासतदान नहीं है भारत में और उनकी ज़ुबान जो है और उनकी आवाज़ जो है उनको मोतबर समझा जाता है। उन्होंने बिल्कुल बेनकाब कर दिया और मोदी सरकार का जो झूठा प्रोपेगेंडा था, जो पाकिस्तान रोज़ अव्वल से कहता रहा है कि सबूत लाए, तो चिदम्बरम साहब ने भी वही सवाल राज्य सभा में उठाया है और तमिलनाडु की नुमाइंदगी करते हैं इस वक्त ये साहब, और मोदी सरकार को बराह रास्त मुखातिब किया है कि सबूत है तो दे दे, हम भी मान लेंगे, दुनिया भी मान लेंगे, लेकिन मोदी के पास सबूत हो तो दिखाए। अब मेरे ख्याल में मोदी सरकार और बीजेपी में अगर ज़रा बराबर भी उनकी कोई विक़्त हो या कोई अपने अवाम की नज़रों में वो मज़ीद नहीं गिरना चाहते, तो उनको एतराफ़ करना चाहिए कि पहलगाम का ड्रामा उनका रचाया हुआ था और पाकिस्तान को मुलव्विस करने और मई में फिर बुरी तरह पाकिस्तान के हाथ से पिटाई खाने के बाद
اب مزید اپنے آپ کو ہضمیت سے بچانے کے لیے بی جے پی کو اعتراف کر دینا چاہیے. کوئی پاکستانی یہ کہتا، اقوام متحدہ کے کسی فورم پہ کوئی بات کرتا، امریکہ سے یہ آواز اٹھتی، چین سے یہ آواز اٹھتی، رشیا سے یہ بات ہوتی، تو پھر بھی بھارت کچھ جو ہے لیپا پوتی کر کے کچھ اپنی فیس سیونگ کرنے کے قابل ہوتا. لیکن خود ان کا اپنا سینئر سیاستدان یہ کہہ رہا ہے، تو اب بھارت کو اپنی شکست یہ اس پروپیگنڈے وار میں بھی تسلیم کر دینی چاہیے. اور یہ بات ان کو اب بی جے پی اور کم از کم بھارتی عوام کو، مودی سرکار کو آئینہ دکھانا چاہیے کہ بس کر دیں. نفرت کی آگ میں نہ خود جلے، نہ اپنے عوام کو جلائے، نہ اپنے پڑوس کو جلائے. یہ تو ہوئی چدمبرم صاحب کی جو بیان. اب آپ نے جو مہادیو کا ڈرامہ جو بھارت شروع کرنے جا رہا ہے، دیکھیں یہ نام بھی بہت سوچ سمجھ کے چنا گیا ہے. بھارت ہندوؤں کے جو خاص بھگوان ہے، جو اس کے نام پہ انہوں نے یہ ایک ڈرامہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن پاکستان ذہنی طور پر اس قسم کے ہتھ کنڈوں کے لیے روز اول سے تیار ہے. اس لیے آپ کو یاد ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو بتا دیا تھا کہ اب بھارت چونکہ ہمارا سامنا نہیں کر سکتا روایتی جنگ میں، غیر روایتی جنگ میں، ٹیکنالوجی میں، ایئر سپیسز میں، ہمارے پانیوں میں، ہمارے میدانوں میں فوج کا وہ سامنا نہیں کر سکتے، تب وہ پراکسیز ہی پہ زیادہ توجہ دیں گے. تو وہی ہوا، بلی تیلے سے باہر آ گئی ہے. مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کی ایک لہر تھی مقبوضہ کشمیر سے لے کر پورے بھارت میں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، جہاں جہاں پہ مسلمان جو ہے یا جو پاکستانی شہری جو غلطی سے سرحد پار کر کے بھارتی جیلوں میں ہے، ان کے خلاف ٹارگٹ کلنگ کا ایک عمل شروع کر دیا گیا ہے. اور جو اس وقت پوری دنیا میں ایک اجرتی ادارے کے طور پر بدنام ادارہ بن چکا ہے، وہ کینیڈا سے لے کر پاکستان کی سرحدوں اور اپنی جیلوں میں قید بے گناہ قیدیوں کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے بدنام ہے. تو پاکستان نے ایک دفعہ پھر یہ بات خاص فورم پہ اجاگر کی ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ بھارت کو اس قسم کی پراکسیز اور دوسرے ملکوں میں جا کے دہشت گردی سے روکا جائے، ورنہ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو مئی کے آغاز میں بھارت نے پاکستان کے خلاف ایگریشن کی، اور آج وہ پوری دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا ہے. تو انشاءاللہ پاکستانی افواج، پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز ان تمام کارروائیوں سے باخبر بھی ہے، اس کے لیے مستعد اور تیار بھی ہے. تو بھارت کو جس طرح روایتی جنگ میں ہم نے شکست دی، اس پراکسی وار میں بھی انشاءاللہ بھارت جو ہے بری طرح شکست سے دوچار ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ انہوں نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ بھارت کیوں یہ سمجھتا ہے کہ اس میں پاکستان ملوث تھا، جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور ایک پروپیگنڈا ہی آپ کر رہے ہیں، اپنی حکومت کو آپ طول دینا چاہتے ہیں. یہ چیزیں اب ڈھکی چھپی نہیں ہیں، آپ مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں، نہ سیاستدانوں کو اور نہ ہی بھارتی عوام کو. ایک تو اس میں میں چاہوں گی، اور پھر ہمیں وہی پراکسی اور روایتی مکاری بھارت کی نظر آ رہی ہے کہ آپریشن سندور میں جب آپ کامیاب نہیں ہو پائے، جتنی ناکامی آپ نے اور ہزیمت اٹھائی پوری دنیا اسے واقف ہے، اب آپ ایک نیا ڈھونگ رچا رہے ہیں کہ اب آپریشن مہادیو کیا جائے گا. یہ بھی فیس سیونگ کے طور پہ ہی شاید ایک نیا ڈرامہ ہے. شکریہ ناہید. دیکھیے یہ تو جو چدمبرم صاحب کا سٹیٹمنٹ اور انٹرویو ہے نا، یہ تو گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی. ٹرو. اور یعنی یوں بے نقاب کر کے رکھ دیا انڈیا کو کہ یہ ہے. اور انڈیا کو جو آسانی سے بے نقاب کیا، اس کا سبب یہ تھا کہ یہ ریاستی پالیسی تھی پاکستان کے خلاف سنس 1947. اس وقت سے یہ چلی آ رہی ہے. لیکن اب جو ذمہ دار سیاستدان ہیں، جنہوں نے ان سارے واقعات کا پچھلے 7-8 دہائیوں کا بیٹھ کے تجزیہ کیا ہے، تو وہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ وہ یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ جس راہ پر اب ہم ڈل چکے ہیں ان 7-8 دہائیوں کے تسلسل کی وجہ سے، اور اس کے اینڈ پر جو یہ مودی آ کے بیٹھ گیا ہے اس وجہ سے، وہ یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ریاست کو، انڈیا کو دہشت گردی کی راہ پر ڈال دے گا. کیونکہ اگر آپ اس قسم کی منظم، یہ جو آپریشن مہادیو کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اس قسم کی منظم سرگرمیاں کی جائیں گی اس میں، جیسے کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ملک کے دیگر حصوں میں جو تحریکیں جن کے آپ نے حقوق دبا رکھے ہیں انڈینز نے، وہ ان کے خلاف آپ اس قسم کی کارروائی کریں گے، یا پڑوسی ملک جو غلطی سے سرحد پار کر کے چلے گئے ان کے ساتھ ایسی کارروائیاں کریں گے، تو اس کا ریاکشن آئے گا.
तो उस रिएक्शन क्या होगा, रियासत यानी इंडिया दहशत गर्दी की राह पर चल निकलेगा। नंबर 2, उन्होंने इसका ख़तरा महसूस करते हैं कि इसके नतीजे में इंडिया आलमी पाबंदियों का निशाना बन सकता है। और नंबर 3 ये कि रियासत का जो स्ट्रक्चर है और रियासत का जो इत्तेहाद है वो ख़तरे में पड़ सकता है, और जो इक़्तिसादी तरक्की हुई है गुज़श्ता चंद दहाइयों में इंडिया की, वो भी लिपट सकती है इस तर्ज़ अमल की वजह से। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा सवाल उठाया है चिदम्बरम साहब ने वो ये कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप गुज़श्ता इतने 8-10 हफ्ते गुजर चुके हैं या ज़्यादा, उस जो आपने इल्ज़ामात लगाए वो तो साबित नहीं कर सके, इन्वेस्टिगेशन आपके पास है नहीं, फिर आप क्यों कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से आए हैं? उसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ है चिदम्बरम के इस बयान के पीछे। मसलन RSS एक मुसल्ला तंजीम है जो नफ़रत को फ़रोग़ देती है, या बाल ठाकरे की जो शिव सेना है, और इस तरह की और भी बहुत सारी सेनाएँ हैं इंडिया में जो नफ़रत का कारोबार करती हैं, तशद्दुद करती हैं। एक रिपोर्ट अगर आप कभी मौका मिला तो मैं ज़िक्र करूँगा उसका, कि हज़ारों अफराद का खून बाल ठाकरे के सर पे था, लेकिन आज तक कोई उसके ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा नहीं चल सका। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इल्ज़ामात थे, उसके सबूत मौजूद थे, लेकिन कभी मुकदमा नहीं चल सका। क्यों? इसलिए कि वो कातिल मुसलमानों का था। तो ये तर्ज़ अमल है। तो अब ये महसूस करते हैं ज़िम्मेदार सियासतदान कि बाल ठाकरे जैसी शिव सेना की तंजीमें, RSS और इसी तरह की और बहुत सारी तंजीमें भारत के इतने तूल अर्ज़ में फैली हुई हैं, वो भी टेररिज्म करती हैं। तो आप उस टेररिज्म की तरफ तवज्जो नहीं करते, उस तरफ से मुंह मोड़ कर पड़ोसियों पर जंग मुसल्लत कर देते हैं, तो उसके नतीजे में इंडिया को भी ख़तरे में डाल देते हैं, पूरे ख़ित्ते को भी ख़तरे में डाल देते हैं। तो आपने शुरू में एक सवाल उठाया था अपने इंट्रो में कि पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठाए, कैसे करे? जी बिल्कुल। दरअसल पाकिस्तान का केस मुकम्मल है। चिदम्बरम साहब जो वज़ीर दाखिला रहे हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी के हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, उन्होंने ये सवालात उठाकर इस केस को और मजबूत कर दिया है। तो हमें आलमी प्लेटफॉर्म्स पर जो भी सूटेबल प्लेटफॉर्म है उसमें जाना है। अपनी जो हमारे दोस्त हैं तो वो तो हमारे दोस्त हैं, हमने दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में जाके, जैसे बिलावल साहब गए थे, इस किस्म के वफूद भेज के आपने राय आमा हमवार करनी है और दुनिया के सामने इंडिया का ये भयानक चेहरा बेनकाब करना। ठीक है। अच्छा शनीला, उन्होंने इसी पे बस नहीं की कि ये पाकिस्तानी नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं और उन्होंने भारत में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की है। फिर रॉ की जो कार्रवाइयाँ हैं पूरी दुनिया से आगाह है। पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में दूसरे ममालिक में जिस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं सब ये जानते हैं। पाकिस्तान की जेलों में इनके सर्विंग एजेंट्स कैद हैं, फिर इनके पायलट को हमने वापस किया, अभिनंदन को। ये सब चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पाकिस्तान बगैर सबूत की बात कर रहा। बहुत शुक्रिया नाहिद। बात ये है कि जो इंडिया ने एक साजिश का जाल बुनना शुरू किया था ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनका ये था कि ये पहलगाम हमने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है तो हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाएंगे, दुनिया से मजम्मत करवाएंगे, जो मकबूजा कश्मीर में जो आज़ादी की तहरीक चल रही है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो जाल जो वो अंदर से कुतरना शुरू कर दिया गया, क्योंकि उनके अपने ही लोग बताना शुरू हो गए हैं कि ये असल में इनकी अपनी कार्रवाई, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। उरी का वाक़या हो, पठानकोट का वाक़या हो, इनके अपने अंदर से आवाज़ें उठती हैं। समझौता एक्सप्रेस के ऊपर जो अहमद कुरकुरे को कत्ल करवा दिया गया था, किताब लिखी गई थी कि क्यों कत्ल करवा दिया गया, क्योंकि वो समझौता एक्सप्रेस को एक्सपोज कर रहा था कि उसके अंदर इंडिया की अपनी आर्मी इन्वॉल्व थी इसमें। फिर मकबूजा कश्मीर के जो साबिक गवर्नर हैं वो बता रहे थे कि जी ये पठानकोट का जो वाक़या हो रहा है ये कौन कर रहे थे, ये इन्होंने इंडिया ने खुद किया था पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। और ये जिस दिन से ये वाक़या हुआ, आप ये देखिए कि इंडिया को किसी भी जगह पे कोई सफारती महाज पे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। ये सारी दुनिया में ये सवालात उठ रहे थे और पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा था कि देखें आए
ایک ہم انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں, اس میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, کوئی بھی نیوٹرل بندہ, کوئی نیوٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس کو بلاتے ہیں اور انویسٹیگیشن کرا لیتے ہیں, کیونکہ پاکستان کو پتہ تھا ہمارے ہاتھ صاف ہے. لیکن انڈیا اس سے بھاگ رہا تھا. یہ ایمبیسڈرز کو بلا کے بریفنگ دیتے تو وہ سوال کرتے تھے کہ ثبوت دکھا دیں. یہ دنیا میں انہوں نے اپنا وفد بھیجا ہے, وہ ان سے سوال کرتے تھے کہ ثبوت دکھا دیں, کہیں سفارتی کامیابی نہیں ملی. اس کے برعکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو جہاں پہ بھی گئے دنیا میں انہوں نے اپنا موقف جو تھا بہتر طریقے سے رکھا. پاکستان کو نے تو جو اپنا دفاع میں کیا اس کی وجہ سے تو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو دفاعی سامان ہے اس کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے دنیا کے اندر. لیکن دوسری طرف آپ انڈیا کو دیکھیں کہ وہ اپنی لوک سبھا کے اندر سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے. وہاں پہ آپریشن سندور کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور وہ اس کے جواب نہیں دے پا رہے ہیں کہ یہ آپریشن سندور, پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو پہلگام تھا اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہوئی کہاں تک پہنچی ہے نا. آپ نے بندے اگر پکڑے ہیں, پہلے تو بندے بھی پکڑے نہیں گئے تھے جب پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا گیا. اب آپ نے کچھ لوگ پکڑ لیے ہوئے فیس سیونگ کے لیے, تو بتائیں نا آپ کی انویسٹیگیشن کہاں پہ پہنچی ہے, آپ نے اس انویسٹیگیشن سے کیا حاصل کیا ہے. تو اپنے اندر سے جب آوازیں اٹھتی ہیں نا نائی, تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے آپ کی عوام کو, آپ کے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا. اسی وجہ سے وہ سوال کر رہے ہیں. جو انڈیا کی دہشت گردی ہے اس کے اوپر تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. کینیڈا میں کیا کیا, امریکہ میں کیا کیا, لندن میں کیا کیا. ابھی یہ جو مودی صاحب ہیں وہ سرکار جو گئی ہے برطانیہ میں, تو وہاں سکھ جو ان کے خلاف جو تھے احتجاج کر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے سکھوں کے ساتھ کتنا ظلم و ستم جو ہے وہ روا رکھا ہوا ہے, تو وہ بے نقاب ہو چکے ہوئے ہیں. اب چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پہ الزام لگائیں یا وہاں پہ فیک کاؤنٹر کروانے کی کوشش کریں, دنیا سے اب کچھ چھپا نہیں ہوا. ان کے اپنے لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے, دنیا کو بھی پتہ چل رہا ہے, اور یہ خود بری طرح سے اب ایکسپوز ہو چکے ہیں. اب مودی سرکار کے لیے منہ چھپانے کی جگہ کوئی نہیں بچے گی. ٹھیک ہے. اور جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, 29 اور 30 اپریل کو ڈی جی ISPR نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی تھی. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 723 پاکستانی افراد جو مختلف بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر بند ہیں, اس کی بات انہوں نے جاری کی تھی. اور اب جو خبر آ رہی ہے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان افراد کو کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی اور جارحیت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ان سے لی جا سکتی ہیں, ان کو مارا جا سکتا ہے. جو لوگ بارڈر پار کر جاتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف سے, ابھی 24 اپریل کو بھی ہم نے دیکھا کہ 2 لوگوں کو فوری طور پر مار دیا گیا. اس قسم کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں. ہماری جیلوں میں آپ کے لوگ قید ہیں, بہت سارے لوگ بارڈر کراس کر آتے ہیں لیکن ان کو واپس کر دیا جاتا ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ انڈیا کے پاس منہ چھپانے کے لیے اب کوئی فیس سیونگ کے لیے کوئی چیز چاہیے, اس لیے اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں. بہرحال پاکستان اس کے لیے پہلے سے تیار تھا اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس قسم کی چیزیں ہوں گی, تو ہم نے اپنی تیاری کی بھی تھی. یہ بڑی اہم خبر ہے, اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی. ذرا تھوڑا سا سیاسی منظرنامے پر بھی نظر دوڑا لیتے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی جانب سے وہی پرانی ایک احتجاجی سیاست ہمیں نظر آ رہی ہے. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, اس بات سے بھی ہم سب آگاہ ہیں. اور 5 اگست کے حوالے سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ 5 اگست کو ہماری تحریک جو ہے وہ پیک پر ہوگی, وہ عروج پر ہوگی. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں. یہ سلسلہ بھی جاری ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک بھر میں احتجاجی جلوس نکالے جائیں گے, ہم کارکنوں کو سڑک پر نکالیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع جو ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے, یہ دعوے کیے جا رہے ہیں. آخر ان تمام تر چیزوں کا کیا مقصد ہے؟ آپ پہلے بھی یہ سب کام کر چکے ہیں, کیا آپ کو اس سے کچھ حاصل ہوا؟ اب اس نئی تحریک میں کیا نیا ہے اور اس میں آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر گفتگو کریں گے. جی حافظ صاحب, میں چاہوں گی کہ سر آپ اس پر اپنی رائے دیجیے گا. دیکھیں, یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے, بلکہ PTI اس سے پہلے بھی کئی تحریکیں چلا چکی ہے اپنے بانی کی رہائی کے سلسلے میں. اب یہ 5 اگست کی نئی کال آئی ہے بانی کی رہائی کے سلسلے میں جی, اور اس کے لیے پروگرام یہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سڑکوں کو ایک بار پھر گرم کیا جائے. لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی منظرنامے میں کہ PTI خود جو ہے وہ اس وقت مختلف قسم کے اختلافات کا شکار ہے, اور یہ اختلافات جو شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے گروپ بندیاں بھی واضح ہوتی جا رہی ہیں. ایک وہ واضح گروپ ہے جو خطوط لکھ کر یہ بات عیاں کر رہا ہے کہ مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی روش اختیار کی جائے. لیکن دوسری جانب وہ لوگ بھی ہیں جو بانی PTI کے رہائی کے لیے
तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। 1 अगस्त से पाकिस्तान में मार्के हक और आज़ादी के यौम इस्तक़लाल, यौम आज़ादी की एक भरपूर जश्न मनाने की तैयारी हो रही है, जो 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। और इस दौरान ये कहा जा रहा है कि हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज किस बात का है? एहतजाज महज इस बात का है कि सज़ाएँ जो दी जा रही हैं या इंसाफ के जो तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं वो क्यों किए जा रहे हैं। एक तरफ आप अदालतों के पास जाते हैं इंसाफ के लिए, दूसरी तरफ आप तहरीकें चलाते हैं इस इंसाफ को रोकने के लिए। देखिए 2 साल से ये अभी तक जो है मुकदमे ज़ेर इल्तवा रहे हैं। अब चूँकि ये मुकदमे अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँच रहे हैं और सज़ाएँ भी हो रही हैं और इनमें इनके लीडर जो है बरी भी हो रहे हैं। ये नहीं है कि एक तरफा हो रहा है सारा काम, बल्कि इनके लीडर बरी भी हो रहे हैं। तो सज़ाएँ जो हैं वो तो इंसाफ के मुताबिक हो रही हैं, लेकिन तहरीक जो चलाई जा रही है उस पहले भी तहरीकें आवाम की अदम मौजूदगी की वजह से, आवाम की अदम दिलचस्पी की वजह से और उनके लाताल्लुक़ रहने की वजह से कामयाब नहीं हो सकी। और अब फिर ये इस बात का इशारा होगा कि आवाम जो है वो इन तहरीकों से बिल्कुल पीछे हैं, लाताल्लुक़ हैं। और इसके लिए उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा करने का प्रोग्राम बनाया है, यकीनन ये उनको मालूम है कि इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। और ना ही राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि अगर पीटीआई इस बात की ज़मानत देती है कि उनके जलसे पुरअमन रहेंगे, रैलियां पुरअमन रहेंगी, तो जलसे करने की इजाज़त दे सकती है हुकूमत। लेकिन ये ना इस बात की गारंटी देते हैं, ना इस देखें इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और यही वजह है कि ये तहरीकें, ये जो नई तहरीक चलने वाली है या जिस तहरीक को चलाने का इरादा कर रहे हैं वो भी इस माजी की तहरीकों की तरह नाकाम होगी। बेहतर यह है कि पीटीआई जो है पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करे और बातचीत करे हुकूमत के साथ अपने मसाइल के हल के सिलसिले में। अच्छा साफ़ी साहब, पहले ही आप मुश्किल में हैं। 9 मई के मामलात पे सज़ाएँ हो गई हैं, फिर आज ही इलेक्शन कमीशन ने अहमद चट्ठा और फिर सेनेटर एजाज चौधरी, इनके और लोग जो हैं उनको भी नाअहल उनको करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। पंजाब असम्बली में भी इस वक्त बड़ी गर्मा गर्मी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर हो रही है। तो ये क्या है इस वक्त आप जिस तहरीक की बात कर रहे हैं, आप किस तरह से गारंटी दे सकते हैं कि अब अगर आप कंट्रोल में नहीं हैं तो सड़क पे आके आप कंट्रोल में आ जाएंगे, वहाँ पर जाकर जलसा कर सकते हैं? जो आप ये बात कर रहे हैं मीनार पाकिस्तान में जाकर हमने जलसा करना है, इसको क्या समझा जाए? नहीं, पीटीआई से तो ज़्यादा इस वक्त मुझे आप मुश्किल में नज़र आ रही है। गले की ख़राबी की वजह बावजूद आप प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। जो दात आपका बनता है, अल्लाह करे आपको आप सेहतयाब हो। लेकिन जो आपने पीटीआई की मुश्किल की बात की है वो उनकी मुश्किल तो उस दिन से शुरू हो गई थी जब उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया था। अवाम ने उनके जो असीर बानी है उन पे वोटों के ज़रिए, उनको सपोर्ट करने के ज़रिए उन पे अपने मोहब्बतों का इजहार किया था, लेकिन वो उसका पास नहीं रख सके। अगर मैं बाकी इस मौजू के बाकी जवाबात अपने दूसरे साथियों के लिए छोड़ दूँ और सिर्फ केपी की बात कर लूँ, तो उस सूबे में तकरीबन 13-14 साल से ये पार्टी बरसर इक़्तिदार है। अगर पीटीआई ने कोई तहरीक चलानी है तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ चलाए, महंगाई के ख़िलाफ़ चलाए जो उस सूबे में है, उस सूबे में जो बेरोज़गारी है, उस सूबे में जो करप्शन है, रिश्वत सतानी है, उसके ख़िलाफ़ क्यों तहरीक नहीं चलाई जाती? ये तहरीक इंसाफ का नाम ही इमरान खान साहब ने इसलिए चुना था कि वो इंसाफ करेंगे। उस सूबे में इंसाफ कहाँ है? देखिए वहाँ पे आधे सूबे से ज़्यादा में सूबाई हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे एक तजवीज़ आती है कि फ़ौज की तैनाती की जाए और आईन उसकी इजाज़त देता है कि जिस शहर में या जिस इलाके में अमन अमान को काबू नहीं किया जा सकते सिविल कानून नाफिज करने वाले इदारों के ज़रिए, तो वहाँ पे फ़ौज तैनात की जा सकती है। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर साहब पहुँच गए थे इस्लामाबाद और अपनी पार्टी का मीटिंग बुला के और सब लोगों से बात करके ये ऐलान फरमा दिया। अभी ऐलान ही नहीं हुआ कि वहाँ उस सूबे में फ़ौज तैनात होगी, लेकिन साहब फरमा गए हैं कि हम अदालत जाएंगे और वहाँ पे फ़ौज की तैनाती की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं है ज़रूरत तो भाई आप अपने अमन अमान कायम करके दिखाओ, अपने DI खान जाके दिखाओ,
اپنے لوگوں کو اور خود اپنے آپ کو روکو جو بتے دے کے اپنی زندگیوں کو بچا رہے. تو عوام بیچارے کیا کرے؟ اس وقت بنو کے علاقوں میں اطلاعات ہے کہ پورے جتے کے جتے آ کے شہریوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے وہ بیتاب ہے. آپ کے تیرہ میں کیا ہوا، آپ کے باقی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ اسلام آباد اور پھر لاہور پہ چڑھائی کرنے کے پروگرام بنا رہے. بات دراصل یہ ہے کہ اگست کا مہینہ پاکستانیوں کے لیے خوشی اور جشن منانے کا مہینہ ہوتا ہے. یہ اگر جلسے کا ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، ویسے بھی پی ٹی آئی کو گانے بجانے اور یہ ادم مچانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو تحریک آزادی کے حوالے سے اپنے جلسوں کو ایک ترتیب دے دے. اس حوالے سے اپنے احتجاج کیوں؟ آپ کس بات عدالتوں کے خلاف آپ نے احتجاج کرنی ہے؟ آج بھی آپ کے 3 پارلیمنٹیرین جو ہے نااہل ہوئے، حکومت نے تو نہیں کی ہے. آپ الیکشن کمیشن جو ہے کہیں نہیں ادارہ ہے ان کے خلاف جائیں گے. آج الیکشن کمیشن نے ان تینوں پارلیمنٹیرین کے سیٹوں کو خالی کروا دیا. عمران خان کی رہائی آپ چاہتے ہیں، عدالتوں کے خلاف آپ احتجاج کریں گے. یہ ان کا کوئی تحریک کا کوئی ایجنڈا معلوم نہیں ہے. یہ صرف اپنے اپنے جو مفادات کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں. عمران خان کے آنکھ کو قطارہ بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم سوال اٹھایا صافی صاحب نے کہ آخر آپ احتجاج کر کس کے خلاف رہے ہیں؟ ابھی تک ایجنڈا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایجنڈا ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے کہ بانی کو ہم نے رہا کروانا ہے. اوورآل کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ سے باہر ہے. اتنی تقسیم ہے، آپ سب لوگ کسی ایک نقطے پر بھی اتفاق نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کس کے خلاف یہ سارا احتجاج؟ دیکھیے ناہید، ایک وجہ جو ابھی صافی صاحب نے بتائی کہ بانی کو، یہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ بانی کی رہائی مقصد ہے، ہونا چاہیے. اگر کسی جماعت کا لیڈر جیل میں ہے تو اس جماعت کو حق ہے کہ وہ تحریک چلائے، جیسے بھی قانونی ذرائع استعمال کرے، اس کی رہائی کے لیے آواز اٹھائے. لیکن کیا صرف اتنی بات ہے یا کوئی اور بات ہے؟ پاکستان پر حملہ کیا انڈیا نے تو اس موقع پر یہ جماعت کیا کر رہی تھی؟ کیا قوم کے ساتھ کھڑے ہوئی تھی؟ اس کے سینٹیمنٹ قوم کے ساتھ تھے؟ یا انڈیا کے ذرائع ابلاغ سے پی ٹی آئی کے لیے یہ اپیل نشر ہو رہی تھی کہ باہر سے ہم حملہ کر رہے ہیں، اندر سے تم کر دو؟ یا پاکستان کو جب ڈیفالٹ کر کے یا ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا کر کے یہ گئے تھے اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے اور اداروں نے پاکستان کو اس خطرے سے نکالنے کے لیے تگ و دو شروع کی، تو وہ کون سی سیاسی جماعت تھی جس نے آئی ایم ایف کو خط لکھے، جس کی مرکزی عہدیداروں نے اپنی صوبائی وزرائے خزانہ کو یہ کہا ٹیلی فون پر، اور جو سامنے آ گئے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. یا آپ پاکستان کے دفاعی اداروں پر جو حملے آپ نے کیے، پاکستان کی ریاست کے خلاف حملے کیے، تو مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک آدمی کو رہا کرانا ہے. مقصد پاکستان کی ریاست کو اندر سے کمزور کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ پاکستان کو ڈیفالٹ کی راہ پر لے جانے کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ پاکستان کے اندر ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے، پاکستان کو اس کے آئین سے محروم کر دیا جائے، پاکستان کو اس کے دفاعی اثاثوں سے محروم کر دیا جائے. یہ حکمت عملی ابھی تک بدلی نہیں ہے. لہٰذا ہمیشہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی آئینی اور سیاسی راستہ اختیار کرنے کے بجائے ایک تشدد کا اور بدامنی کا اور افراتفری کا راستہ اختیار کیا. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا، ایک انالیسس یہ بھی ہے، بہت ساری وجوہات ہمارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بتائی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی مقبولیت کھو چکی ہے اور مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. کیا یہ کوشش کامیاب ہوگی؟ نہیں، دیکھیں جس وقت ایک پاپولیرٹی کی پیک کے اوپر یہ تھے، اس وقت بھی انہوں نے عوام کو نکالنے کی کوشش کی تو یہ عوام کو نہیں نکال سکے. کیونکہ دیکھیں عوام کو جب آپ نے وہ ٹھیک ہے کہ آپ کو سمپتھیز کے ووٹ مل جاتے ہیں، لیکن جب عوام نے تحریک کے لیے نکلنا ہوتا ہے تو کسی ایشو کے اوپر نکلتی ہے، اور لوگ ہمیشہ اسی تحریک کے پیچھے چلتے ہیں جہاں پہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہمارے پرابلم حل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، ہمارے مسائل کو سمجھ رہے ہیں. لیکن ان کی کسی بھی تحریک کا مجھے آج تک ایجنڈا سمجھ نہیں آیا. بانی کی رہائی، ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ عوام جو اس ایک ایجنڈے کے اوپر جو یکسو ہو جو آپ کے ساتھ آ کے مل جائے. تحریک انصاف کی
तीसरी टेन्योर जा रहा है केपीके के अंदर। वहाँ गैलप का सर्वे आता है तो वहाँ पे अक्सरियत अवाम कहती है कि जी ये हुकूमत जो हमारे मसले हल करने की बजाय सिर्फ एहतजाज के ऊपर लगी हुई है। उनसे पूछा जाता है कि आप एहतजाज में जाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो मुझे बताया जहाँ पे इनकी हुकूमत है, तीसरा टेन्योर इनका है, वहाँ की अवाम जो है वो इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं, तो पंजाब में जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ की अवाम क्यों निकलेगी? कोई मजदूर जो है अपनी रोजी को छोड़ के अपनी दिहाड़ी मार के इनके साथ क्यों जाएगा सिर्फ इसलिए कि मैं बानी पीटीआई को रिहा करा दूं? ये हो नहीं सकता। आपको कोई ना कोई अवामी एजेंडा बनाना तो उसके ऊपर कोई तहरीक चलानी होती है। इनके ये ओपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, ये हमेशा तहरीक ही चला रहे होते हैं, ये हमेशा कंटेनर के ऊपर ही चढ़े रहते हैं और हमेशा ये एक इंतशार की कैफियत जो है वो फैलाने की कोशिश करते रहे। तो अवाम को समझ आ रही है कि हम मजीद इसी इंतशारी कैफियत के साथ चलते रहेंगे तो मुल्क का भला नहीं होना। मुल्क इस वक्त जो एक मैशत की एक डगर के ऊपर चल चुका है, अगर उसको डीरेल करना है तो हम इनके पीछे चले जाते हैं, वरना कोई हक बनता नहीं है कि इनके पीछे जाके लगा जाए और किया जाए। ठीक है, एक बड़ा अहम मसला है, उसके हवाले से हम ये चाह के बात करें इस वक्त प्रोग्राम में। और मेडिकली अगर देखें, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम हेपेटाइटिस जो है वो मनाया जा रहा है और हेपेटाइटिस बी और सी से मुतासरा बहुत से अफराद जो हैं उनकी तशख़ीस और इलाज के बग़ैर ही वो लोग रह जाते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वो इस मरज़ में मुब्तला हैं। इसलिए हुकूमत ने इसके ख़ात्मे के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। ये जो कौमी प्रोग्राम है इसके तहत 2030 तक 1,65,00,000 अफराद की स्क्रीनिंग होगी और मस्बत जो केसेस सामने आएंगे उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इस मौके पर पैगामात भी जारी किए हैं और उन्होंने कहा कि हम मिलकर इस मूज़ी मरज़ से जान छुड़वाएंगे, इसके ख़ात्मे के लिए हम पुरअज़्म हैं। हाफिज़ साहब बताइएगा, पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली हमारे यहाँ इस किस्म के मसाइल जो हैं और लोगों को मालूम ही नहीं होता, उस वक्त मालूम पड़ता है कि जब बहुत बात आगे बढ़ चुकी होती है। ट्रेंड नहीं है हमारे यहाँ के बार बार अपने मुकम्मल जो है वो चेकअप करवाया जाए। तो इसके लिए जो हुकूमत अब इक़दाम कर रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए नाहिद, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ सेहत आमा के संगीन मसाइल हैं और उनमें हेपेटाइटिस जो है एक बड़ा मसला है। इसका ये फैलाव जो है यकीनन अहले पाकिस्तान के लिए नहायत तशवीशनाक है और हुकूमत इस बारे में जो मुनज़्ज़म इक़दाम कर रही है उसकी तफसील आपने बताई है कि अगले 5 साल में 1,60,00,000 के करीब लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसका देखिए बात यह है कि लोगों का एक तो ये है कि बर वक्त तशख़ीस ना होना, एहतियात ना बरतना और इसके इलाज तक अदम रसाई, ये वो अवामिल हैं जिसकी वजह से ये मर्ज फैल रहा है और इसके लिए शऊर की जो मुहिम है उसको भरपूर तरीके से चलाने की ज़रूरत है। ठीक है जी साफ़ी साहब, ये मरज़ जो है वाकई बहुत ही मूजी मरज़ है और हुकूमत ने जो इक़दाम उठाया है वाकई काबिल तहसीन है। गंदा पानी, गलत सिरिंज का इस्तेमाल और दांतों की डेंटिस्ट्री में जो नाक़िस इस्तेमाल, इसकी वजूहात में से बड़ी वजूहात है। आवाम में आगाही की ज़रूरत है। हुकूमत ने कदम उठाया, आवाम की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के अमराज के बारे में ख़ुद भी आगाही हासिल करे और हुकूमत के साथ स्क्रीनिंग का अगर कोई सिलसिला शुरू होता है इसमें ज़रूर उनको ताउन करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, कैसे लोगों को इस मामले में हसास किया जा सकता है? देखिए, ये ऐसी कैंपेन चलाना ही लोगों को हसास करना और मतवज्जो करने के मुतादिफ है और ये बहुत खुश आइंद इस तरह की मुहिम है। दीगर मौज़ूआत पे जैसे बच्चों की वो जो तकलीफ़ है पोलियो के लिए, उसके लिए भी चलती रहती है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसके जो वजूहात हैं उनको भी पेश नज़र रखने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ये बड़ी अच्छी इसके रिज़ल्ट्स आएंगे और इसको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, लोगों को ख़ुद भी इस मामले में बढ़ चढ़ कर ज़रा थोड़ा सा एक हसासियत का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। शरीला, आपका पैगाम क्या होगा इस हवाले से, और जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है इक़दाम, इसका क्या रिज़ल्ट देख रही हैं आप? देखिए, बात यह है कि हमें मिस्र की तरह चलना होगा। जैसे उन्होंने अपने आप को हेपेटाइटिस फ्री कर लिया तो हमें भी करना होगा। एक तो पोलियो की जैसे वैक्सीनेशन हो रही है तो इसकी वैक्सीनेशन के निज़ाम को भी मौसर हमें बनाना होगा कि बच्चों को जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी दी जाए। जैसे पोलियो के लिए अवेयरनेस कैंपेन चल रही, इसके लिए भी करना चाहिए और लोगों को खुद चाहिए कि वो जैसे बच्चों को अपनी वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। फिर जो जाली क्लिनिक खुले हुए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, उनको चेक करना चाहिए,
स्क्रीनिंग के बगैर ब्लड नहीं देना चाहिए, सिरिंजों का ऐसा जो इस्तेमाल होता है जो बार बार यूज़ होती हैं वो हो रही होती है उनका चेक रखना चाहिए। हेल्थ है। क्लिनिक जो है वो देहातों तक भी जाके पहुंचने चाहिए ताकि लोगों तक ठीक है। अवेयरनेस जाए। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। WHO के मुताबिक भी 2030 जो है वो हेपाटाइटिस के ख़ात्मे की डेडलाइन है। हमें इसके लिए काम करना है, अपनी सेहत को भी बरकरार रखना है, अपने आप को इस मूजी मरज़ से बचाना है, और गवर्नमेंट भी जो इकदाम कर रही है उसमें ये चाहिए कि लोगों को वो खुद भी उनका साथ दें और इस स्क्रीनिंग का हिस्सा बने ताकि आप इससे बच सकें। मेरे तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।